پی ٹی آئی کی جانب سے یہی کہا جاتا رہا ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ صرف مقتدر حلقوں کے ساتھ ہی ہو سکتے ہیں، اور اب ان کا جو موقف ہے اس میں تبدیلی اور لچک دکھائی دے رہی ہے. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ جی مجھے ایسا لگتا ہے کہ نومبر میں ہونے والے احتجاج پر جو حکومتی رد عمل دیا گیا جو کہ خاصا سخت تھا، اور اس کے بعد جس طرح سے کارکن وہاں سے منتشر ہوئے، اس پوری ٹائم لائن کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ اس کے بعد تحریک انصاف کی قیادت کی جانب سے جو ایک پسپائی اختیار کی گئی، اس کے اندر اب ایک تبدیلی لاتے ہوئے اس کو مذاکرات کی طرف لے جایا جا رہا ہے. کیونکہ وہ جتنا بھی نومبر کے آخری ہفتے میں ایک ایپیسوڈ ہوا، اس کے اندر تحریک انصاف کی بارگیننگ پاور بہت زیادہ تھی، لیکن اس کے بعد خاصی کم ہو گئی ہے. اور اس کے فوراً بعد جب بانی پی ٹی آئی عمران خان نے سول نافرمانی کی کال دے دی، تو اس سے پارٹی قیادت ایک اور مخمصے میں چلی گئی کہ اب اس کو کس طرح سے امپلیمنٹ کروایا جائے، کیونکہ آخری احتجاج کو اتنا متاثر کن اس کا انجام نہیں ہوا تھا. تو یہ ساری چیزوں کو اگر ہم سامنے رکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ عمران خان صاحب کی جانب سے یا پارٹی قیادت کی جانب سے ان چیزوں سے نظریں ہٹانے کے لیے، توجہ کو دوسری طرف مبذول کرنے کے لیے کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں مذاکرات کیے گئے. کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ مقتدر حلقے اب پی ٹی آئی سے بات نہیں کرنا چاہتے؟ دیکھیے، جو بھی بات ہونی چاہیے وہ تو پارلیمان کے فورم کو استعمال کرتے ہوئے ہی ہونی چاہیے، اور حکومت کو بھی اس وقت کوئی خاصی دلچسپی نہیں ہے. ہاں، اگر احتجاج سے پہلے مذاکرات ہوتے یا احتجاج کے دوران مذاکرات ہوتے اور وہاں سے ایک معاملہ شروع ہو جاتا، اس وقت یہ توقع کی جا سکتی تھی، کیونکہ اس وقت حکومت کچھ نہ کچھ دباؤ میں لگ رہی تھی، کیونکہ وہ جو نمبر اسلام آباد کی طرف بڑھ رہا تھا، یا اگر وہ اسلام آباد کے باہر رک جاتے اور اس وقت مذاکرات ہوتے تو بالکل حکومت کی جانب سے سنجیدگی دکھائی جاتی. لیکن اس وقت حکومت کمفرٹیبل نظر آتی ہے. یہ بات درست ہے کہ تحریک انصاف ایک بڑی اپوزیشن جماعت کے طور پہ موجود ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ گزشتہ 1-2 مہینے میں جو واقعات ہوئے اس کے بعد اس وقت حکومت کمفرٹیبل نظر آتی ہے. اسی وجہ سے آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ وفاقی وزراء کے جو بیانات ہیں اس میں ہلکے ہلکے تانے بھی ہیں. اس کے اندر اس طرح کی باتیں ہیں کہ جس میں وہ ایک نان سیریس رد عمل دے رہے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اس وقت یہ سمجھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی جانب سے انہیں کوئی اتنا بڑا سیاسی تھریٹ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو کے مذاکرات کی ٹیبل پر آئیں. تو کیا یہی وجہ جس پر خواجہ آصف بھی یہی کہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ کون سے مذاکرات، ہمیں تو ابھی چیز پتہ ہی نہیں ہے، اور مذاکرات جس نے کرنے ہوتے ہیں تو وہ اپنا منہ بھی بند رکھتا ہے اور اپنے ایکشن سے بھی اس چیز کو ثابت کرتا ہے. اور دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ اب انہیں مذاکرات کا بخار چڑھ گیا ہے. تو اس کا جواب دیں کہ ایک جانب سول نافرمانی کی بات کر رہے ہیں اور دوسری جانب مذاکرات، تو ایسی صورت میں تو مذاکرات ممکن نہیں ہو پائیں گے. جی، اس وقت چونکہ اعتماد سازی کا ایک بہت فقدان ہے اور تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان کوئی ایسے مشترکہ پوائنٹس نہیں ہیں کہ جن کے اوپر بیٹھ کر وہ چیزوں کو تھوڑا سا نرمی کی طرف لے کے جائیں، تو تحریک انصاف اس وقت اپنی سیاسی صورتحال کی مشکل کی وجہ سے مذاکرات کی ٹیبل پر آئی ہے، کیونکہ شاید وہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ انہیں اس طرح کا رد عمل ملے گا. اور اس کے بعد جس طرح سے کارکن منتشر ہوئے اور وہ جو ایک پوری میڈیا کیمپین ہوئی، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تحریک انصاف کی قیادت بذات خود اندرونی اختلافات کا شکار ہے. ماجد، اس پر آپ کو یہ نہیں لگتا کہ پاکستان تحریک انصاف نے کہیں نہ کہیں اپنی جو بارگیننگ پوزیشن تھی اسے بھی لوز کر دیا ہے؟ جی بالکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی احتجاج شروع ہوتا ہے یا کوئی جلسہ جلوس شروع ہوتا ہے، اس وقت کوئی بھی سیاسی جماعت بالکل ایک اونچے معیار پہ ہوتی ہے اور وہیں سے بیٹھ کے وہ بارگین کر سکتی ہے. اور وہ میرا خیال ہے تحریک انصاف کے پاس وہ وقت تھا کہ جب وہ خیبر پختونخوا سے نکلے تھے، ان کی کوئی جھڑپیں ہو رہی تھی، وہ راستے صاف کروا رہے تھے، اس وقت جو مذاکرات ہوتے تو ان کا نتیجہ اور ہوتا. اس وقت تحریک انصاف چونکہ میدان میں ہار چکی ہے، اور میدان میں ہارنے کے بعد اگر وہ مذاکرات کی طرف آئی ہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ حکومت اس وقت سنجیدہ نہیں لگے گی. اور حکومتی وزراء کے بیانات بھی یہی بتا رہے ہیں کہ حکومت بالکل سنجیدہ نہیں ہے، کیونکہ اس وقت انہیں کوئی سیاسی خطرہ نہیں ہے. بالکل. تحریک انصاف کو اگر وہ چاہتی ہے کہ وہ مذاکرات کی میز پر بیٹھے اور اپنی من پسند شرائط کے ساتھ بیٹھے، تو پھر انہیں یا تو کوئی ایجیٹیشن میں آنا پڑے گا یا کوئی ایسا بھرپور احتجاج کرنا پڑے گا جس کی وجہ سے حکومت کے اوپر دباؤ بڑھے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں بیان بازی تک اور پریس کانفرنس تک ہی محدود رہیں گی.
कुछ बयानात इधर से आएंगे, कुछ उधर से आएंगे, और ये मामला इसी तरह डिले में चलता रहेगा। तो ये क्या दबाव बढ़ाने से ही पीटीआई की हुकूमत मानेगी? हुकूमत जो पहले मुज़ाकरात का कहती रही है, टेबल पर आने का कहती रही है, अब वो आ रहे हैं तो उनको जो है बताया जा रहा है कि ज़रूरत नहीं उनकी। तो ये मुझे बताइएगा कि हुकूमत की ये जो हिकमत अमली अब वो पीटीआई के साथ इख्तियार कर रहे हैं। आप देखते हैं कि ये पहले अपोजिशन में थे, अब हुकूमत में आए हैं, उससे पहले हुकूमत में थे। तो ये तो सीट बदलती रहती है, गद्दी बदलती रहती है, इनका जो रवैया रहेगा, फिर पीटीआई अगर किसी वक्त इक़्तिदार में आ जाती है तो फिर उनका अगर इनके साथ यही रवैया रहता है तो फिर तो ये मुनासिब ही होगा कि दोनों फेयर गेम कर रहे होंगे। जी बिल्कुल, आपकी बात इसलिए दुरुस्त है कि असूल और अखलाकियात और सियासी इक़्तिदार को देखें तो ऐसा ही होना चाहिए कि मुज़ाकरात के जरिए मसाइल का हल निकाला जाए। और इस वक्त मुल्क की मईशी सूरत हाल और सियासी सूरत हाल इस कदर बिगड़ चुकी है कि जिसके अंदर मजीद अदम इस्तेहकाम जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। असूलन तो ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन जब सियासी जमातें पॉइंट स्कोरिंग की तरफ आती हैं, पॉलिटिकली एक दूसरे से सियासी बदला लेती हैं और एक दूसरे को ताने देती है, तो उससे लगता है कि शायद इस वक्त कोई सबक सीखने को तैयार नहीं है। होना तो ये चाहिए कि अगर हुकूमत की एक बड़ी अपोजिशन जमात उनके साथ मिल बैठना चाह रही है तो हुकूमत की जानिब से एक मुस्बत रद्द-ए-अमल होना चाहिए। स्पीकर जैसे जो गैर जानिबदार शख्सियत है, एक इदारा है, एक फोरम मौजूद है, उसको इस्तेमाल करते हुए कहीं ना कहीं इस चीज को इनिशिएट किया जाना चाहिए और बड़े बेसिक मुतालबात, बुनियादी मुतालबात के ऊपर गुफ्तगू होनी चाहिए कि क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। लेकिन चूंकि ये असूली एक बात है और अमली सूरत हाल उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, तो उसमें हमें वही दायरों का सफर नजर आता है कि जब आप कमजोर हैं तो तब आप मुज़ाकरात पे आ जाते हैं, जब आप ताकतवर हैं तो उस वक्त फिर आपको इन चीजों की फिक्र नहीं होती, उस वक्त आप अपनी उस ताकत को एंजॉय करते हैं। बिल्कुल ऐसा। अच्छा, और अगर हम माजिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो बानी पीटीआई जो है वो जो क़यादत है उस पर अदम एतमाद कर चुके हैं एक बार, और उसके बाद फिर इस तरीके से मुज़ाकरात की बात करना कोई वजन रह जाता है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बजाते खुद एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन का शिकार दिखाई दे रही है। तो ऐसे में जो ख्वाजा आसिफ बात कर रहे हैं कि इनको पहले खुद को तो दुरुस्त करना पड़ेगा, उसके बाद मुज़ाकरात के लिए बात करें, तो इन्हें खुद नहीं पता कि करना क्या है आगे। ये तहरीक इंसाफ का ये बिल्कुल मेरा ख्याल है 2 से 3 साल से ये मसला है कि अंदरूनी तौर पर जो उनकी क़यादत है उसके पास कितने इख्तियारात हैं और उन पर इमरान खान साहब का कितना एतमाद है। ये 2 ऐसे सवालिया निशानात हैं कि जिनके जवाबात अभी तक नहीं मिल सके, और इसीलिए हमने देखा कि कई ऐसे मराहिल आए। जिस तरह तहरीक अदम एतमाद जब कामयाब हुई, उसके बाद एक ऐसा मरहला आया जब इमरान खान एक लॉन्ग मार्च लेके इस्लामाबाद आ रहे थे, तो ये तय हो गया कि असम्बलियां तोड़ दी जाएंगी, इलेक्शंस होंगे, लेकिन फिर बहरहाल वो चीजें नहीं मानी गई। तो मुझे लगता है कि किसी भी सियासी जमात में जिन लोगों को मुज़ाकरात के लिए मुकर्रर किया जाना चाहिए, उनके पास वो इख्तियार भी होना चाहिए कि वो टेबल के ऊपर जो बात करें फिर उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की जाए। तो बिल्कुल तहरीक इंसाफ के अंदर ये मसला है। माजिद, आप क्या सजेस्ट करेंगे हुकूमत को नहीं, पीटीआई को क्या सजेस्ट करेंगे आप कि वो पीटीआई किस तरह से अपनी बातें मनवा सकती है, किस तरह से हुकूमत को राजी कर सकती है आप टेबल पर आने के लिए? क्योंकि ख्वाजा आसिफ तो कह चुके हैं कि बानी पीटीआई की जानिब से मुज़ाकरात की बात होगी तो मुज़ाकरात होंगे, और वो तो बानी पीटीआई तो दूर की बात, किसी रहनुमा ने भी अभी तक राब्ता नहीं किया है। तो आपको क्या लगता है कि पीटीआई को अब क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए, क्योंकि दबाव में तो वो हुकूमत को लाते हुए अब दिखाई नहीं दे रहे हैं? जी, तहरीक इंसाफ में यही मामला कि इस वक्त बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को कंफ्यूजन ही सूट करती है। उसकी वजह यह है कि उनके पार्टी के अंदर 2-3 बड़े ग्रुप्स हैं। एक पार्लिमानी जद्दोजहद का कायल है, एक मुज़ाहमती ग्रुप है, फिर उनकी सोशल मीडिया टीम है, उनके फॉलोअर्स हैं। तो वो तमाम के तमाम क्वार्टर्स को राजी रखना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त वो जेल में है और वो ये समझते हैं कि पार्टी के अंदर कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। तो वो कभी एक मुज़ाहमती बयान देकर उस क्वार्टर को खुश करते हैं, फिर कभी मुज़ाकरात की बात करके पार्लिमानी पार्टी को अपने साथ जोड़े रखते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन के अंदर अपोजिशन की जानिब से, खसूसन इमरान खान की जानिब से उन्हें कंफ्यूजन ही सूट कर रही है, और उससे ये होगा कि उसका अफसोसनाक पहलू ये है कि इन चीजों का हल नहीं निकलेगा, मामला इसी तरह ही चलते जाएंगे। और तहरीक इंसाफ अगर ये चाहती है तो मेरी राय में उन्हें सबसे पहले जो कमेटी है या जो सियासतदान मुज़ाकरात के लिए नॉमिनेट किए जाएं, उनको हाई पावर होना चाहिए और उनके पास ऐसे इख्तियारात होने चाहिए कि वो फैसले कर सके, उनके ऊपर पार्टी का एतमाद होना चाहिए। ठीक है, जब तक ये नहीं होगा
उस वक्त तक ये मामला इसी तरह चलेगा। बिल्कुल ठीक है। और माई साहब, दूसरी जानिब तहफ़्फ़ुज़ात तो मौलाना के भी दिखाई दे रहे हैं। क्या आप देख रहे हैं कि मदारिस बिल पर जो मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर हो जाएं, या फिर मौलाना सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं आपको? जी बिल्कुल, इसमें एक चीज तो बहुत वाज़ेह है कि हुकूमती हलकों की जानिब से इंतहाई गैर जिम्मेदारी और नाअहली का मुजाहरा किया गया। उसकी वजह यह कि जैसे ही तरमीम के मामलात सामने आए, उस वक्त इतनी सियासी हड़बोंग और भगदड़ मची हुई थी कि उसके अंदर ये मुतालबा मान तो लिया गया, लेकिन उस वक्त ये गौर फिक्र नहीं किया गया कि इसके साथ मुस्तकबिल में क्या हो सकता है। तो ये ऐसा मज़ाक़ खेज मामला है कि जिसमें पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून दोनों ने इस बिल के ऊपर वोटिंग में हिस्सा लिया हुआ है, इसकी हिमायत में वोट दिए हुए, लेकिन अब वो ये समझ रहे हैं कि जी बिल के अंदर खामियां हैं। तो एक तो ये हुकूमत की सियासी प्लानिंग का मेरा ख्याल है कच्चा चट्टा खोलने वाली बात है कि उनकी जानिब से कितनी गैर जिम्मेदाराना प्लानिंग की गई, और अब हुकूमत की जानिब से ही इस मामले को सुलझाया जाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब दोनों ऐवानों में इस पे वोटिंग हो चुकी है, तो इस लिहाज से मौलाना फजलुर रहमान का ये मुतालबा दुरुस्त है कि अब सदर की जानिब से इतराजात के बावजूद भी वो कानूनी हैसियत इख्तियार कर चुका है। तो इसलिए अगर हुकूमत चाहती है कि वो एक और एहतजाज, एक और कन्फ्रंटेशन से बचे, तो फिर उन्हें बहरहाल मौलाना फजलुर रहमान के साथ बैठकर सियासी तौर पे एंगेज करना होगा। और अगर वो ये समझते हैं कि कोई तरामीम इसके अंदर ऐसी मौजूद होनी चाहिए कि जिनके बगैर गुजारा नहीं है, तो फिर उन्हें उसके हवाले से एक तरमीमी बिल भी मंजूर करवाना हो सकता है। लेकिन ये वो ऑप्शंस हैं कि जिनकी वजह से ये देखना चाहिए कि मामला यहाँ तक इतनी खराबी तक कैसे पहुंचा। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर उस सारी चीज को सेटल कर लिया जाएगा तो ये मसला हल हो जाएगा।